श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सारे आर्टिस्टों का, सुखदेव साहिब जी, सती पावला और अमरजीत लाली जी और कुमार खटखड़ और मोहन दीवाना जी का बहुत ही रसमई वादा संगतां के सन्मुख हुए। तो हुण मैं एक जरूरी बेनती, सो कि जो आने वाला संडे मई 1 को श्री गुरु रविदास बे एरिया यूनियन सिटी विखे नवी बिल्डिंग की उसारी शुरू होने जा रही है। तो आई संगत जी को मैं बेनती करता कि अपना कीमती समा कढ़ के इस जरूर प्रोग्राम में अपनी हाजिरी पानी। श्री गुरु रविदास बे एरिया यूनियन सिटी गुरुघर विखे मई 1 11 बजे। तो हुण मैं बेनती करता साडे गुरुघर के मैंबर दिलबाग सिंह जी की 2 मिनट वास्ते स्टेज है, अपने विचार साझे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, अज का जो गुरुघर दे विच प्रोग्राम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो 131वीं एनिवर्सरी जो गुरुघर में मना रहे हैं, मैं सारी समूची साध संगत गुरुघर की कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जिन्होंने उपराला किया। साध संगत जी, बाबा साहब जी की जीवनी बारे जिन्ना भी असीं पढ़ते हाँ सुनते हाँ, पहली तो गल कि असीं इंडिया च रहे पढ़े, उत्थे बाबा साहब जी को जानने का इन्ना मौका नहीं मिला जिन्ना सानू बाहरली कंट्री जाके मिले। साध संगत जी, इत्थे यूनीवर्सिटीज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिथे उन्होंने डिग्रियां कीतियां, उन्होंने जीवन से उन्होंने बायोग्राफी को पढ़ा के उन्होंने जीवन तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर सिक्ख्या ले रहे हैं। तो अजे तक भी मैं सोचना है कि वो मुकाम जो बाबा साहब को मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। साध संगत जी, अगर उन्होंने जीवनी वाली गल करिए, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब जी का जन्म माता भीमा बाई ते पिता राम जी मालो जी सखपाल, जो कि आपके ऑफिसर सन उस समय, क्योंकि वो आगे में जॉब करते सन, इस करके उन्होंने बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला। जिस तो बाबा साहब ने मुंडली जो शिक्षा है स्कूल प्राप्त की थी। साथ ही स्कूल जाते भी सबको पता है कि उसके बाद बुरा हालात की सब बच्चे जो अध्यक्ष जो अपने हम लोग किया जाता है स्कूल के बाहर ही बैठना पैदा सी ते अंदर क्लास में जाने का कोई उन्होंने हुक्म नहीं सीगा कि वो जो सबको इंटैलीजेंट होने के बावजूद भी उन्होंने ये जो वितकरा किया जाता सी स्कूल के विच। ते साथ संगत जी, एक गल होर जो असीं कहते हैं कि हाँ अंग्रेजों ने इंडिया को बहुत लुटिया ये किया, ठीक है, पर एक गल उन्होंने जो रखी सी कि जो अपने अनटचेबल जो उस टाइम कहा जाता सीगा, उन्होंने जो स्कूल जाने के राह से वो अंग्रेजों ने ही खोले सी, क्योंकि उस तो पहले जो व्यवस्था चल रही थी जाति प्रथा की, उदों तक किसी को स्कूल जाने की इजाजत नहीं सी। ते कुछ चंगे काम उन्होंने जो मैं कहना आगे किए हैं, ना ही साथ संगत जो बाबा साहब जी की लाइफ के अगर छाती मारिए तो मुंडी शिक्षा जो स्कूल तो की थी, उस तो बाद उन्होंने स्कूल में जो उन्होंने टीचर सन कृष्णा जी केशव अंबेडकर जिन्होंने नाम थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब जी की एजुकेशन तो बहुत प्रभावित सन, तो उन्होंने उन्होंने अपना नाम अंबेडकर बाबा साहब जी के नाल जोड़ दिता, जो कि पहला बाबा जग साहब जी का नाम सी अंबा बाड़ी, जो कि जिथों बिलोंग करते सन, वो पिंड का नाम सीगा। ते साथ संगत स्कूल तो बाद शंभू जी महाराज जिन्होंने टॉप स्कॉलर्स चुने कि जेडे बच्चे ज्यादा टॉप स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो उन्होंने स्कॉलरशिप लगाई, ग्रांट दी ते इकरार किया गया कि इन्हों असीं बाहर वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस के उत्थे पढ़ भेजना है। तो उपरंत जो एजुकेशन खत्म हुई उन्होंने वापस आके बड़ौदा स्टेट के सर्विस देनी है 10 साल। तो साथ संगत जी, बाबा साहब लंडन स्कूल सॉरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी उन्होंने डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी
ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਸ ਸੀਗਾ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ PCS ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿ ਪਾਰਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਸਟ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫੇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮਰਾਓ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੇ and he became the brilliant teacher research scholar ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੂਵ ਲਾਈਕ ਜੋ ਕਿ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਟਚੇਬਲ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੂਵ ਲਾਈਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜੋ ਪਾਈ ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਗਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕੈਨ ਲੀਡ ਦਾ ਅਨਟਚੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਕਮ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਅਨਟਚੇਬਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਬੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ 1927 ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਨ ਦ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ੈਡੋ ਬਾਈ ਨਾਮਦੇਵ ਨਿਮਗੜੇ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਲੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟਾਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਡਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਦ ਕੈਂਟੀਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸਰ ਤੋਂ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦ 5 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਟੌਪ 2 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਸਟਿਸ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਸੀਟਸ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਟਾਪ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਕਥਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੀਟੇਟ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਠਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਆਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ। ਸੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫੋਨ, ਮੈਸੇਜ, ਟੀਵੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਐਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਭੇਦਭਾਵ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ one of the top activists, social reformist, economist, teacher, writer, fighter, Indian jurist ਤੇ politician ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ he was like ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ one of the top ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो ये सन दिलबाग सिंह जी जिन्होंने बड़ा ही विचार साझे किए आई संगत जी।